कहना कथन न जाई, गुरा एक देह बुझाई। सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर अदब प्यार विच सजी साध संगत, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़े प्यार नाल गुरमुखी चौंकड़े ला के बहुत एकाग्रता दे नाल आप जी सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी की हजूरी कीर्तनीए भाई साहब भाई लखविंदर सिंह जी ते उन्हां दे साथियां पासों शब्द कीर्तन सुन रहे थे। धन गुरु नानक महाराज जी ने सानू रूहानी जीवन जीवन की सेध दिती ते सब तो श्रेष्ठ उदाहरण वो किरसान दे जीवन चो दिते। ना किसी सन्यासी की उदाहरण दिती, ना किसी त्यागी की उदाहरण दिती, ना जंगलों च फिरन वालियां की उदाहरण दिती, ना बणां च रहन वालियां दी, ना भुखे रहन वालियां दी, ना नंगे रहन वालियां दी। जे सानू उदाहरण दे के समझाया तो सब तो श्रेष्ठ उदाहरण जिहड़ी सी वो किरसान की दिती। ਇਹਦਾ मतलब धन गुरु नानक महाराज ਦੀਆਂ नज़रां ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो श्रेष्ठ जो एक कर्म है जिहदी तुलना रूहानी शिखरां ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ है वो किरसानी है। ਆਪਾਂ दोनों पहलुआं ते गल करांगे। ਤੁਸੀਂ शब्द ਸਰਵਣ कर रहे सी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, किरसानी ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, पानी लाउण की गल सी, खेतां की गल सी। बड़े ध्यान नाल तुसीं सुनिया। हाड़ी कौन है, किरसानी कादी है, मतलब खेती कादी है, खेत केड़ा है, पानी केड़ा लाउणा है, बीज केड़ा बीजना है, सुहागा केड़ा फेरना है। साडियां गल्लां ने जिहड़ियां साडी समझ विच पैण वालियां। जिवें एक बच्चे दे कायदे उत्ते 2+2 टॉफियां फोटो टॉफी की बनाई है तो उन्होंने सिखाया मैथ जा रहा है, क्योंकि बच्चे की सौखी समझ विच पै जाएगी गल ना। वो जुड़िया होया टॉफियां दे नाल ते उन्होंने सिखाया मैथ जा रहा तो कह रहे हैं भी 2+2 की है, फोटो टॉफी की है। रुचि बन जाती है, ਉਹਦੇ टेस्ट अनुसार ਉਹਦੀ बिरती अनुसार समझाया जाता है। इसे तरह गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज जी ने साडी बिरती अनुसार सानू समझाया। खेत है साडा जीवन, हाली है साडा मन, ते साडी खेती की है। बचन सुन रहे सी तुसीं, मन हाली, किरसानी मतलब खेती कादी करदा है। आप पुछदे हैं ना जी एक दूजे नूं भी कादी खेती कीती है, तो जे किसी ने गन्ना लाया होवे कहंदा जी गन्ने की खेती कीती है, जे किसी ने कणक बीजी होवे कहंदा कणक की खेती कीती है, सूरजमुखी की खेती कीती है। जिहड़ा जिहड़ा भी कोई बीज बीजदा, फसल बीजदा, ते असीं कहंदे आ भी ये गन्ने दे काश्तकार हन, गन्ने दे किरसान हन। जिहड़ा ये इलाका है ये असीं कहंदे जी एक नरमे दा कपाह दी काश्तकारी है इत्थे,
ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀਰੀ ਦੀ, ਧਾਨ ਦੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਰਸਾਨੀ। ਹਾਲੀ ਹੈ ਮਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਬੀਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕੀ ਵਰਤਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਬਦ, ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ। ਕਰਨੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮੰਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਕਮਾਦ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਪਰ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਅਮਲ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਕਰਾਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਖਾਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਸੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਰਸਦਾਇਕ ਫਲ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਲਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਖੇਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ 5-7 ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-3 ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਖੇਤ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਵੜੇ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਕਮਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਖੱਟ ਸਕਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੇਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਖੇਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਹਾਲੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਭਲਾ? ਕੌਣ ਹੈ? ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭੈਣੋ, ਹਾਲੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਨ। ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਖੇਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਖੇਤ ਸੁੰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਬੀਜਣਾ ਸੀ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ 100 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਗਲਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗੇੜੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ 100 ਕਿੱਲੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲੀ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਖੇਤ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਭਾਈ? ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜੀਵਨ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ, ਮਤ ਭਰਮ ਭੁੱਲੋ ਭੁੱਲੋ। ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਵਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 1 ਘੰਟਾ ਧੁੱਪ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਵੱਤਰ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਤਰ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਝਾੜ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਧੁੱਪ ਲੱਗ ਗਈ, ਸੇਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਟਾਈਮ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋ, ਤੇ ਵੱਤਰ ਨਾ ਖੁੰਝ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਡੰਗ ਨਾ ਟੱਪ ਜੇ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੱਟਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਛੜ ਜਾਓਗੇ, ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ, ਸੇ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ। ਤੜਕਸਾਰ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਕਿਸਾਨ, 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਪੱਠੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਘਰ 'ਚ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੰਗ ਕਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ? ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਟੱਲੀਆਂ ਨਾ ਖੜਕਣ। ਉਦਮੀ ਹੋਣਾ, ਹਾਲੀ ਦਾ ਉਦਮੀ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਲੀ ਉਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਲਿੱਦਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ, ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਸਕੇਗਾ, ਵੱਤਰ ਖੁੰਝ ਜਾਏਗਾ। ਉਦਮੀ ਕੌਣ ਹੋਏ? ਸਾਡਾ ਮਨ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਵਾਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁੰਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਦਮੀ ਹੋਣਾ, ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦਲਿੱਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ, ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਚ। ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਦਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ,
ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਉੱਠਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਛੜਨ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਦਮ ਕਰਤ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖਸਾਰ। ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਉਦਮ ਮਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਰੋਗ ਖਤਰਨਾਕ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਤੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਦਮ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ, ਧੀਓ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹ 4 ਵਜੇ ਚਾਟੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਵਸੀਲੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੇ ਢੋਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਧੋਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਦਮ ਸੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਖੁੱਸ ਗਈ ਜੀ, ਉਦਮ ਮਰਦਾ। ਬਿਰਲੇ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 3-4 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਆ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਆ, ਪਿੰਗਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਖੇਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਜੇ ਮਨ ਹਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜੀ, ਸੰਸਾਰੀ ਵੀ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਵੀ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਦਮ ਕਰਤ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖਸਾਰ। ਉਦਮ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮਨ ਹਾਲੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਲੀ ਖਿਸਕ ਗਿਆ, ਹਾਲੀ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਦਲਿੱਦਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਲੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਊਠ ਖਲੋਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੈ ਪੈਸਾ। ਜੋ ਤੋ ਖੱਟਣ ਵੇਲ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਬੱਤਰ ਇਹਨੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੱਤਾ ਦੁਨੀ ਸਿਓ। ਉਦੋਂ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਵਾਚਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖੱਟਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ। ਮਨ ਹਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਜਿਤਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਨਾਜ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਲ ਇਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ ਖੇਤ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਬੀਜ ਬਹੁਤ ਫਲਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤਨ ਰੂਪੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਕੰਮ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਫਲੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਮਾਤਰ, ਸਿਮਰਨ ਤਾਹੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਗੁਰ ਹੇਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਖੱਬਲ ਉੱਗਿਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੇਸੀ ਅੱਕ ਬੰਜਰ ਵਿਰਾਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੰਦ ਉੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਦੇਸੀ ਕਿੱਕਰਾਂ, ਜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਬਰੂ ਉੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਸੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਵੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਵੀਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਫੁੱਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਵੀ ਅੱਜ 1 ਗਿੱਠ, ਅੱਜ 2 ਗਿੱਠਾਂ, ਏਦਾਂ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਪੁੱਟ-ਪੁੱਟ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ ਰਹੇ ਨੇ,
ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਪਰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸਾਫ਼। ਵੇਖੋ, ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਖੇਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਈ 에ਅਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੇਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਿ ਖੇਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੌਲਾਂ, ਬੰਨੇ ਜਾਂ ਵੱਟਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼। ਜੰਦਰਾ ਵੀ ਜੰਦਰੇ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਵੱਟਾਂ। ਤੇ ਜੰਦਰਾ ਕਦੋਂ ਚੱਲਦਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਜੇ ਕੱਖ ਹੈ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਟ ਪਏਗੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਤ ਕਿਆਰੋ। ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਆਰੇ ਬਣਾਏ, ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਆਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਸਿੰਜਾਈ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ। ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ? ਮਨ ਤੇ ਤਨ। ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਫੁਰਨੇ। ਤੇ ਤਨ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤਨ ਹੈ ਕਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਹੱਥ ਦੇ ਕਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ, ਜੀਭ ਦੇ ਕਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ, ਪੈਰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ, ਅੱਖਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਖਣ, ਕੰਨ ਚੰਗਾ ਸੁਣਨ, ਜੀਭ ਚੰਗਾ ਬੋਲੇ, ਹੱਥ ਚੰਗਾ ਕਮਾਉਣ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ। ਖੇਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸੰਜਮ, ਕੋਈ ਜਾਬਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਤੇ ਕੁੰਡਾ, ਜਾਬਤਾ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਭੈਣੋ ਧੀਓ ਬੱਚਿਓ ਜਾਬਤਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ ਜਿਤ ਪੈਦਾ, ਤਨ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲੈ ਬੇਕਾਰ। ਕੋਈ ਸੰਜਮ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲੱਜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬੰਦਸ਼, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ, ਇਹ ਸੰਜਮ, ਇਹ ਜਾਬਤਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਇਹ ਜਾਬਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮਿਥਣੀ ਪਏਗੀ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਜੂਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਾ, ਲੈਫਟ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੜਕ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਨਿਯਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਝ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਆਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨਾ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੜ ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਤ ਕਿਆਰੋ, ਹਰ ਸਿੰਚੈ ਸੁਦਾ ਸੰਜੋਰ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੰਜਾਈ ਕਰਨੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ, ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ। ਕਾਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਅਮਲ ਸਾਡੀ ਕਿਰਸਾਨੀ। ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ, ਉਦਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਇਸ ਖੇਤ ਨੂੰ। ਤਨ ਖੇਤ, ਨਾਮ ਬੀਜ, ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ। ਹੁਣ ਸੁਹਾਗੇ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ? ਬੀਜ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੁਹਾਗਾ ਨਾ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਚਿੜੀਆਂ ਚੁਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬੀਜ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਬੀਜਣਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਰ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਚੰਚਲ ਨਾ ਹੋਵੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਫਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਸੁਹਾਗਾ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਸੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਰਸ ਨੂੰ, ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਚਿੜੀਆਂ ਨਾ ਚੁਗ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਕਰ, ਕਰਮ ਤੇਰੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਢੋਲ ਨਾ ਪਿੱਟ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੱਖੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, 250 ਦਾ ਪੱਖਾ ਮੈਂ ਚਾੜਿਆ ਸੀ। ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਬਰ ਦਾ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਜ ਦੇ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਬੀਜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਟੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ, ਪਰਦਾ ਪਾ ਉੱਤੇ, ਵੱਧ ਫਲੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ 500 ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ 5000 ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ 5000 ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ 50000 ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਦਿਖਾ ਕੇ? ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੁਣਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਿਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਵਾਰ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਚ ਆ ਜਾਏ। ਮਨ ਹਾਲੀ, ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ। ਮਨ ਹਾਲੀ, ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਕਰਨੀ ਮਤਲਬ ਅਮਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਲਦਾ ਚੰਗਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਦਾਖ ਬਿਜੋਰੀਆਂ, ਵੀ ਦਾਖਾਂ ਮਿਲਣ। ਤੇ ਕਰਮ ਕੀ ਕੀਤੇ? ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਬਖੀਲੀ, ਠੱਗੀ, ਧੋਖਾ, ਫਰੇਬ, ਮਾੜਾ ਚਿਤਵਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਿਆ। ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਕੇ ਤੇ ਲੋੜਾ ਦਾਖ ਬਿਜੋਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੌਖਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਰਾਦਰੀਵਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੱਜਣਾ, ਚੰਗਾ ਬੀਜੇਗਾ ਚੰਗਾ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਲੁਣਨਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰ ਦੇ। ਸਬਰ, ਸਹਿਜ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਜੂਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੱਚਖੰਡ। ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਵੀਰਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤਹਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ 3 ਗੁਣ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 3 ਗੁਣ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਉ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਖਣ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਬਰ ਜੀ। ਬੀਜ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ
किन्ने जिहड़े घर दाने ने वो भी मिट्टी च पा दिंदे। कैसे दरवेश ने जी। मेरी बेनती है तुहानूं उत्थे जाओ, उत्थे जाके इबादत हुंदी है, उत्थे जाके सच्ची मुच्ची सुरत टिकदी है। यकीन करियो जी, उत्थे जाके इन्ने प्यारे जज्बात अंदर जागदे है कि दिल धोता जांदा है, चंगा लगन लग पैंदा सारा कुछ। सच पुछो तो एक तीर्थ बनया होया। हाँ, हुकूमतां जो मर्जी पिट्टी जान, उन्होंने गंद ही उगलना हुंदा है। उन्होंने बाणी पढ़न वालियां ने भी अतवादी आख्या सी। रूहानी अध्यात्मक जीवन दियां सिखरां वाले महापुरख सिख कौम दे संत बाबा जरनैल सिंह ते उन्हां नूं भी की सर्टिफिकेट दिते जांदे, वो की फर्क पैंदा जी। गुरु साहब जी दे उत्ते भी कई तरह के इल्जाम तराशी की गई सी, बागी किया गया सी उन्हां नूं, वो नहीं फर्क पैंदा कोई। पर तुसीं महसूस करियो एक वड्डा गुण है जिहड़ा किरसान दा ते एक संत दा सांझा गुण है। रब दे प्यारे संत दा मतलब मैं किसी भेख की गल नहीं कर रहा, रूहानी राह ते तुरन वाले दा सांझा गुण है, वो है सबर। किसी भी किते च इन्ना सबर नहीं हैगा। शाम नूं रिजल्ट लभदा अगला, 6 महीने का सबर ना घर आ जाना, घर दे दाने भी मिट्टी च सुट के, वो किरसान दे अंदर है। गुरु साहब जी कहते किरसान कोलों सिख, क्योंकि तू धर्म की दुनिया विच कदी सफल नहीं हो सकता जे तेरे कोल सबर नहीं है। ते जे सबर सीखना है ते संतोख दा सुहागा फेरना किरसान कोलों सिख। एक तो कर्म बीज नूं कजदा ते दूजा वो जो सुहागा फेर दिंदा ते बूटे नहीं पुट पुट के वेखदा कि जड़ लग गई कि नहीं लग गई। बहुते सबर नाल बैठदा हो। हुण इसी संसार दूजे पासे साडे रूहानी जीवन च की है जी। गुरु साहब कहंदे जे संतोख ते सबर ना होवे तुसीं इस पौड़ी ते पैर नहीं रख सकते। भगत साहबाना दे जीवन की मैं उदाहरण देंगा। बाबा रविदास जी सन्मानयोग। एक होर बेनती जी थोड़ी जी मैं कर लवां, क्योंकि एक चर्चा ना हुण बड़ी छिड़ी हुई है तो कुछ लोगों ने बड़ा वाव वेला भी खड़ा किया कि भगत कहना कि गुरु कहना। वो भोले लोगो, ये सिर्फ तुहाडे शब्द ने जिहड़े तुसीं वरत रहे हो अपनी अपनी सोच नाल। ते जे किते उन्हां दे दर्शन करने ने ते वो रब हो चुके ने। रब इस सागर च समा के जिन हर जपिया से हर होए। हर हर जन दोए एक है, बिब विचार किछ नाहीं, कलगीधर पातशाह जी बोल दे। जल ते उपज तरंग जो जल ही बिखै समाहे। तो बाबा जी ने कहा, बाबा रविदास जी महाराज कह रहे हैं, कहते सबर बड़ा जरूरी है। तो देखो किड्डा क सबर है। वो उंगलों के उत्ते हिसाब नहीं कर रहे भी मैं 40 दिन नहीं भगती करनी, 41 दिन करांगा ते इन्ने दिन करांगा, इदा नहीं किया। वो कहते बहुत जन्म बिछड़े थे माधो तुरया आ रहा, यह जन्म तुम्हारे लेखे कह रविदास। गज के कहो की लिखा गया जी, कह रविदास आस। आस सबर दे विचों निकलदी आस, ठरमे नाल धीरज नाल। आस नाल उही बहिंदा जिहदे कोल सबर है, नहीं ते बड़ी छेती लोकी निराश हो जांदे। ते जिहड़े निराश हुंदे वो हाथ च ठूठा फड़ के दर दर ते भटकण लग पैंदे, दर दर दीयां ठोकरां खाण लग पैंदे, इत्थों नहीं ते उत्थों सही, उत्थों नहीं ते उत्थों सही। इसलिए सिदक दे नाल सबर हुंदा है, सिदक दे नाल। बहुत कमाल दा गुण है जी। इहदी व्याख्या सच पुछो तो मेरे कोल शब्द नहीं है, मैं इहदी व्याख्या कर सकदा। असीं दर्शन करते हैं बाबा फरीद साहब दे। वो कहंदे काल रूपी कां ने शरीर चुंड लिया, मेरा फनाह हो गया जिस्म, कख नहीं रह गया। पर नाल कहंदे रुक जा, अजे मेरी आस दा दीवा नहीं वज्जिया। सिदक बड़ा है, सिदक दे विच सबर है। कागा करंग टंडोलिया सगला खाया मास, ये दोए नैना मत छूहो फिर देखण की आस। शब्द बड़ा प्यारा जी। आस उसे दे अंदर हुंदी है जिहदे अंदर सिदक हुंदा है। किसान
अगला कहता जी मीह आ गया, कल की बनेगा, परसों की बनेगा। वाह भाई वाह, एडा वड्डा रब दे नाल भ्याली इनू कह लईए सी। मैं अज तो ना मेरे ख्याल जे तुहानू याद हो, किसी ने सुनिया हो, 10-12 साल पहला मैं मंजी साहब कथा करदे एक बेनती की सी। उदों ये चर्चा चुरचा नहीं सी छिड़ी भी दुनिया के लोगों जो ग्राही मूँह च पाउंदे हो ना, ठीक है वाहिगुरू का शुक्र करो दाते दा, पर दाते ने हिम्मत दे के जिहदियां बाहां च बल दिता, जिन्हें खेतां च उपजाया कमाया ना, उहदे बच्चों की भी सुख मंगिया करो, उन्होंने किसी टाली ते रस्सा ना पाउणा पवे। बहुत जरूरी है साध संगत। बड़ा प्यारा गुण है सबर दा गुण, संतोख सुहागा। एक होर बेनती भैनों तुहाडे चरनां च, देखो सेवा ते सिमरन दो खंभ ने साडे, दो स्टैप ने, सेवा ते सिमरन। सिमरन भी संतोख मंगदा है ते सेवा भी संतोखी ही कर सकदा है। भगत भी संतोख मंगदा है। तुसीं आशा जी की वार सुनते हो रोज, सेव कीती संतोखी। बेसबरा बंदा, चंचल बंदा, वो कदी नहीं सेवा कर सकता जी ना। ओदी बिरती सौदागरां वाली हुंदी है भी की देवेंगा ते की मिलेगा, नहीं। सेव कीती संतोखी, जिन्हें सचो सच ध्याया, उन्हें मंदै पैर ना रखियो, कर सुकिरत धर्म कमाया, उन्हें दुनिया तोड़े बंधना, अन्न पानी थोड़ा खाया। बड़ा संजमी जीवन हुंदा जी ओदा। तू बख्शीशी अगला नित देवै चढ़ै सुआए। वेखियो बरकतां पैंदियां संतोख च। नाम बीज संतोख सुहागा। किसान किलोआं नाल बीजदा ते ट्रालियां नाल हुंदा। फिर जदों ये गुणां दा उधारनी हुंदा ना जी, उद्यम वाला, सबर वाला, सहज वाला, सिदक वाला, ते फिर बोल आउंदा घर, बोल ट्रालियां भर भर के एडा ढेर लगा हुंदा सी। भाओ कर्म कर जमसी ते घर भागठ दे। भागां वाले वो घर जी जिन्हां घरां च फिर बरकतां पईयां। ते मैं एक बेनती कर रहा सी, उत्थे फिर लिया रहा तुहानूं। हुण ये सारियां कित्थों पैदा हो रहा जी? मिट्टी चों, खेत विचों। खेत विचों तुसीं खट्टे निंबू पैदा कर लो, मिठे अंब पैदा कर लो, अनार पैदा कर लो, निम पैदा कर लो, जीरी झोना पैदा कर लो, कणक पैदा कर लो, कपाह पैदा कर लो, बड़ा कुछ है दी हिक च। इसे तरह साडी काया है, इनू खेत किया, तन खेत। ते गुरु साहब जी कहते भोलिया जे किते पैदा करने वाला होए ना, तो इत्थों भी बहुत कुछ पैदा होता है। कंपैरिजन करते जाए दोनों का। तां मैं किसान नूं संत कहंदा, साधु कहंदा, सही अर्थां च किरत करने वाला। गुरु नानक दे राह दा पांधी। जिद्दां दा बाबा लैणे नूं गुरु नानक मिलिया सी ना, मिट्टी च लिबड़िया, मोढे ते कई, हाथ विच दाती, सिर ते गठड़ी पंड चुकी हुई, ते आउंदे मिट्टियों मिट्टी होए किसान नूं पुछदा बाबा लैणा घोड़े तो उतर के चिट्टे कपड़ियां वाला जिहड़ा दुकान तो गया सी भी बाबा मैं गुरु नानक दे घर जाना है। शायद एक तसव्वुर होएगा कि गुरु नानक किसी गद्दी ते बैठा होना है, पर गुरु नानक कैसा है? जिद्दां दे खेतां च काम करदे साडे बजुर्ग ने, इदां दा गुरु नानक है। ये गुरु नानक वर्गे लगते हैं। मैं ये गुस्ताखी नहीं कर रहा भी ये गुरु नानक ने, सच पुछो तो इन्हां विचों झलक गुरु नानक दी, क्योंकि उन्होंने कमाउण वाले ने ना जी। जिन हर जपिया से हर होए। किड्डी बदकिस्मती है उस, की कहांगा जिहड़ा देश का हाकम बन के बैठा है। किन्नी भद्दी शब्दावली वरत रहा, किहड़े जीवी वरत्या, की बोलिया सी पिछे हो? परजीवी। मैं गुरु की हजूरी च कहना नहीं चाहता, इन्हां महापुरखों का निरादर करने वाले तेरियां जड़ां पुट्टियां जाणियां। साधु ने ये साधु पुणा मिलता ही तां गुरु नानक साहब ने तुलना की एक मनहाली किरसानी कह के। जिवें इस मिट्टी चों पैदा करदा ना, कहते आ तू सिक्ख्या लै किसान कोलों। तू जिवें किसान एक साधना कर रहा, किसान भी तपी है। किसान उन्हें जंगलों च जाण दी लोड़ नहीं है।
ਉਹਨੂੰ ਨੰਗੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਹੀ ਉਹਦਾ ਤਪ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਉ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸਿਦਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਖੇਤ ਚੋਂ। ਆ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਕਿਰਸਾਨ ਵਰਗਾ ਬਣ, ਤੇਰਾ ਤਨ ਖੇਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ? ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੂਖਮ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਜੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸਬਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਤੂੰ ਵੀ ਉਦਮੀ ਬਣ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣ। ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਖੇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖੇਤ ਤਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਉਂ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੈਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾਈਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰੀਏ ਕੀ ਬੀਜਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਹਾਲੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਹਾਲੀ ਸਰਵੇ ਕਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੇਖੇ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਅੰਤਰ ਖੂਹਟਾ। ਖੂਹਟਾ ਮਤਲਬ ਖੂਹ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਅੰਤਰ ਖੂਹਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਚਣਾ ਨਾ, ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਤ ਕਿਆਰੋ ਹਰ ਸਿੰਚੈ ਸੁਦਾ ਸੰਜੋਰ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਦਾ ਸਿੰਚਣਾ, ਸੁਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਸੁਦਾ ਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਨਾ, ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਸੁਦਾ ਸਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਇਸ ਖੇਤ ਨੂੰ ਸਿੰਚਣ ਵਾਸਤੇ? ਅੰਤਰ ਖੂਹਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਖੂਹ ਦੀ ਟਿੰਡਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੱਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲਟੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਖੂਹਟਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਲੱਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਡੋਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ। ਸ਼ਬਦੇ ਕਾਢ ਪੀਐ ਪਨਹਾਰੀ। ਇਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖ। ਤੂੰ ਕੰਗਾਲ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਠੁੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ? ਆ ਉਦਮੀ ਬਣ ਤੇ ਟਿਕ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ, ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਭਟਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਨੇ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ? ਸਭ ਕਿਛ ਘਰ ਮੈਂ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਾਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕਿਛ ਘਰ। ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜ। ਹੁਣ ਨਿਜ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸੌਖਾ ਸੀ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹ। ਭੈਣੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿੰਨੀ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਫਰੀਦਾ ਬਾਰ ਪਰਾਇਆ ਬੈਸਣਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਪਰਾਇਆਂ ਦੇ ਬਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਤੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਜੀ? ਬਾਰ ਪਰਾਏ ਮਤਲਬ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਦਰ। ਸ਼ੁੱਧ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਪਰਾਇਆ ਬੈਸਣਾ, ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ, ਨਾ ਨੌਬਤ ਆਏ ਐਸੀ। ਐਸਾ ਕਦੀ ਪਲ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਗਾਨ, ਇੱਥੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੈਂ, ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਉ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਭਰਮ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਜ ਬਿਖ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਤਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ ਵਾਗੀ ਹੋਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਖੂਹ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਿਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਏ।
ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ ਬਾਰ ਪਰਾਇਆ ਬੈਸਣਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੁੱਧ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੱਠ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਰਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਪਨਾ ਲਵਾਂ, ਕਲਪਨਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਨਸਾ ਜਾਗੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੱਢ ਲਈ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਮਰੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੈ ਦੁਆਰ। ਬਾਰ ਪਰਾਇਆ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ एवं रख सी मेरा केड़ा जोर है, अजो सुनाव समुद्र में एवें मान करी जावा, क्या जाना क्या होए। पर जे किते नौबत आए तो की होवे, जियो शरीरों ले, जिंद कढ लई शरीर चों, यह है संतोख, तेरा दर ना छुटे, इत्थे टिकीए, बाहर दी भटकना छड्ड के अंतरमुखी होइए। ते महाराज कहंदे तेरे इस खेत विच बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, किते उतरन दा ते यतन कर। जदों हुण हुंदा की है जी, साडे घर दे विच की कुछ है, भावें आप ही रखिया, जे चानण ना होवे भैणों, है ना, कई वारी हुंदा भी चाह बनाउणी है ते लाइट आ लैंदी, हुण चाह पत्ती ते आप रखी है, गैस दा भी पता है, सारे कुछ का पता है, भैणों ने आप रखिया, मावां साडियां ने आप रखिया, ते ओह कहंदे नहीं नहीं सानू नहीं पता लगना कित्थे की है, लाइट चाहिदी है, लाइट रोशनी। इसे तरह वाहिगुरु जी ने अंदर बहुत कुछ टिकाया होया है, ते इत्थे दीवा जगाउणा पैना है, लाइट ऑन करनी पैनी है, स्विच ऑन करना पैना है, फिर पता की लभना अंदरों, रतन बलिया गुर ज्ञान। जिवें घर की कोठड़ी च बालदे लाइट जां दीवा, इदां शब्द नाल जुड़ना, माचिस नूं दीवे नाल जोड़दे ने, तीली नूं ते बल पैंदा, जां कनैक्शन जुड़दा ते बल पैंदा, लाइट हो जांदी। इदां ही जदों शब्द नाल जुड़े ते बलिया गुर ज्ञान, मिट्टी दे तेल दा, सरों दे तेल दा, देसी घिओ दा, इहदी नहीं गल कीती, गुरु ज्ञान बालना है। एवें दीवे जगा के ना मत्थे टेकी जाइए, बलिया गुर ज्ञान अंधेरा, आंदा शब्द बोलियो अगे, अंधेरा बिनसिया, तुसी सारे कहो बलिया गुर ज्ञान अंधेरा बिनसिया। स्विच ऑन होने की देर है, कमरे च हनेरा भावें साल का होवे, भावें 5 सालों का होवे, ऐ करके उड़ जाता है, ऐ सैकंड एडी एडा करिश्मा इस दीवे का। सतगुर शब्द उजारो दीपा, ये है उजाले वाला दीवा, सब कुछ घर में है, क्यों असीं भटकीए किसी होर कोल जी। यदि इस जिवें किसान अपने खेत चो सब कुछ पैदा कर सकता है, सानू भी सब कुछ मिल सकता है जी। बाहर ढूंढण ते छूट परे, गुर घर ही माहे दिखलाया था। गुरु ने लियांदा मोड़ के, उन्हें बाहों फड़ लिया जी। सतगुरु जी ने कहंदे कित्थे चलिया, ते मेरे वर्गे ने कहा जी जंगल च चलिया रब लभण वास्ते। जांदे सी लोकी, परिवार छड्ड दिता जी, घर छड्ड दिता जी। मैं असीं समझदे भी यही वड्डी कमाई हुंदी है भी गृहस्थ छड्ड दिता, जंगलां च चले गए, गुफावां च, कुंदरां च। ते गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने आ फड़ लिया बाहों, कहंदे इधर आ वापस। ते सानू सवाल किया जी, कदी गल्लां कीतियां गुरु साहब नाल, सानू सवाल किया महाराज, कहंदे काहे रे बन खोजन जाई, जंगल जंगल क्या भवै वन कंडा मोड़े, वसी रब हियालिया जंगल क्या ढूंढे, काहे रे बन खोजन जाई। गल्लां ते सुनिए जी, ते बाबा जी पुछदे ने सानू तू कित्थे चलिया, मैं ते जी साध हो गया जंगलां च चलिया। कहंदे काहे, काहे रे बन खोजन जाई, सर्ब निवासी सदा अलेपा, जड़ा सारियां दे नाल है, तेरे नाल भी है, तो ही संग सुन। हुणे भाई साहब शब्द पढ़ के गए, सो सतगुर प्यारा मेरा, कहो ना सारे, सो सतगुर प्यारा मेरा। पढ़िया करो सवेरे उठ के ज़ाहर ज़हूर है, के हाजर हजूर है, के ज़ाहर ज़हूर है, के हाजर हजूर है। भैनों पढ़ियो।
दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे, दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे। सदा अंग संगे अपंगं बेपूते, सदा अंग संगे अपंगं बेपूते। काहे रे बन खोजन जाई, सर्ब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। आओ अपने अंदर टिकीए साध संगत, आओ किसान बनीए, बाहरों भी सच्ची सुच्ची कमाई करिए, अंदरों किसान वर्गे हो जाइए। और सच्चे पातशाह तुहाडे अंग संग होणगे, थोड़ा बीजोगे बहुता फलेगा, बोल आउणगे, बरकतां पैणगियां। ये बख्शिश है महाराज। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने ना सानू अमृत वेला दिता, सानू नितनेम दा हुक्म कीता, साडे जीवन नू इखलाकी तौर ते आचरणक तौर ते उच्चा चुकिया। किन्नी प्यारी है रहत मर्यादा जी। खंडे दी पहुल लैके ना इस रहत मर्यादा दे धारनी बनो। ये साडी जिंदगी नू सवारन वाली है, सोहणिया बनाउण वाली है। नाले साडी इत्थे इज्जत होएगी, नाले गुरु दी खुशी मिलेगी, नाले इत्थे मुख उजला होएगा। जदों असीं सच्चा सुच्चा जीवन जीवांगे, निंदिया चुगली तो बचांगे, पाप दी कमाई तो बचांगे, आचार विहार किरदार साडा उच्चा होएगा, नाले लोक सुखी नाले परलोक सुहेले। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ना फिर कुछ भी बचा के नहीं रखते भैनों। वो कहंदे तू खालस हो जा, मैं सारा कुछ तेरी झोली च पा दिया। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं। कोई पूछे गुरु गोबिंद सिंह कित्थे रहिंदे ने जी, केड़ी बिल्डिंग च, केड़े पहाड़ ते? ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा भी खालसे दे विच रहिंदा मैं। ते कई बारी तो इदां लगदा कि मैं नहीं खालसा बनना। गुरु गोबिंद सिंह जी मैं नहीं चाहुंदा तुसीं मेरे कोल आके वासा करो, इसलिए मैं दरवाजे बंद कीते होए। वो कहंदे तू खालस हो ते मैं तेरे कोल वसांगा। पता किदां? हूं खालसे का, खालसा मेरो, ओत पोत सागर बंदेरो। जिवें समुंदर च बूंद पै के समुंदर बन जाती है ना, इदां खालसा मेरे विच ते मैं खालसे विच एक मिक हो गए। होइए ना खालस। छड्डिए चुगली निंदिया, छड्डिए ईरखा, छड्डिए झूठ झूठ। उच्चा सुच्चा किरदार होवे, इखलाक होवे, आचरण होवे, बड़ा ही सुकून है इस जीवन च। अमृत वेले उठिए, बाणी दा नितनेम होवे साडे कोल। कमाल सतगुरु जी ने जुगत दिती है जी। फिर काम नू भी जी करेगा, पढ़ाई नू भी जी करेगा। पुत्रो वेख्यो, यकीन करियो तुसीं, फिर उद्यम आ जाएगा अंदर, जोश आएगा, एनर्जी आएगी तुहाडे अंदर एक। फिर आलस नहीं व्यापेगा, क्योंकि सवेरे उठना ही तां भी मेरे गुरु दा हुक्म है। ते जदों गुरु चेते आ गया, बल ते आपे आउणा। फिर सतगुरु जी फिर सारा कुछ, फिर वो अपना घर कहंदा भी उजड़ जाए ते सिख दा घर सोहना वस जाए। मेरे जिगर दे टुकड़े कुर्बान हो जान, तेरे घर विच हासे ते खुशियां आ जान। मैं तैनू अपनी गलवकड़ी च लैके कवांगा, यही मेरा अजीत सिंह ते जुझार सिंह। साडे चेहरिਆਂ चों महाराज वेखना चाहते, साडी जिंदगी नू सवार के। ते फिर कहंदे मैं टिकना चाहुंदा अंदर। तू सवार ते सही, आप सवार है, मैं मिला, मैं आउण लई तैयार हां। तू सवार ते सही, झाड़ू ते दे अपने अंदर। बीज ते बीज, फल ते लगेगा ही लगेगा। पतत पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं भन्ने काले। तिल मात्र घालना व्यर्थ नहीं जान दिंदा साहिब। तो भैनों अपने घरां नूं संभालो। तुसीं जागतियां ना, अगलियां पीढ़ियां बच जाणियां। वहम भरम, वीरवार शनिवार मंगलवार पीर आ खेड़े जठेरे पता नहीं की चंबड़ गया सानू। गुरु वाले पासे सुरत करो। सतगुरु अंग संग है। रहत बहत लियाओ घरां च, बाणी लियाओ घरां च, दुख रोग संताप उतरे। सुनी सच्ची बाणी। वेखियो किदां कला भजदी है। फिर जिस धरती तो मैं आया गुरमुखो, तुहाडे सिर ते उस धरती दा करजा है।
ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਜੇ ਬਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਸੁੱਖ ਮਾਨਣ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਸੀਤ ਰਾਤਾਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਗਏ ਸੀ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਲਾਸਟ ਪੜਾਅ ਤੇ, ਆਇਆ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਫਿਰ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਆਉਣਗੇ, ਝਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਪਵੇ। ਸਿੱਖੀ ਸੰਭਾਲਿਓ, ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਸੰਭਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਓਗੇ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਓ ਜੀ, ਅਸੀਸ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਟਿਕਾਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।